پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ لڑکی کے تینوں ساتھی ان فوجیوں پر ٹوٹ پڑے تھے جو ابھی اپنے آفیسر کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ تینوں نے فوجی جوانوں کی سٹین گنیں چھین لی اور ان کے رخ ان کے سینوں کی طرف کر دیے۔ فوجی جوان متخیر رہ گئے تھے۔ لڑکی نے پھرتی سے میرا بازو پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا، مسٹر علی، سوچ کیا رہے ہو؟ ہری اپ۔ میرے اعصاب جو ایک لمحے کے لیے کشیدہ ہو گئے تھے ایک دم جنجنا اٹھے۔ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا، لڑکی کون ہے اور اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے۔ بس ٹرین رکی ہوئی ہے، سامنے ویران میدان بکھرا ہوا ہے اور وہ میری مدد پر آمادہ ہے۔ اس سے زیادہ کچھ اور سوچنا حماقت تھی۔ البتہ ایک کام میں نے بھی بہت پھرتی سے کیا کہ ایک فوجی کی سٹین گن اپنے قبضے میں لے لی۔ اس دوران وہ تینوں افراد جو لڑکی کے ساتھ ہی ٹرین میں سوار ہوئے تھے دوسرے فوجی جوانوں سے بھی ہتھیار رکھوا چکے تھے۔ پھر انہوں نے ان سٹین گنوں کو خالی کر کے ٹرین سے باہر پھینک دیا۔ لوگ گردنیں نکال کر باہر جھانک رہے تھے۔ ہم پھرتی سے نیچے اتر گئے۔ لڑکی کے دو ساتھی ٹرین کی طرف رخ کیے گرج رہے تھے۔ اگر کسی نے نیچے اترنے کی کوشش کی یا کوئی اور حرکت کی تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ایک مسافر کو بون دیا جائے گا۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک دستی بم ٹرین کی جانب اچھال دیا جو کمپارٹمنٹ سے تھوڑے فاصلے پر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹا اور ٹرین میں سے چیخوں کی آوازیں ابھرنے لگی۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر کھڑکیوں کے شٹر گرا دیے تھے۔ بھاگو، لڑکی نے کہا اور ہم سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگے۔ میں ابھی تک ہوش میں نہیں تھا، بس ایک مشینی عمل تھا جو جاری تھا اور میں دوڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلوں سے گزر کر ایک درے میں پہنچ گئے جو آگے جا کر ایک طرف گھوم جاتا تھا۔ جو ہی ہم وہ موڑ گھومے مجھے ایک برے رنگ کی جیپ نظر آئی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ایک آدمی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے سگریٹ پھینک دی اور پھرتی سے جیپ سٹارٹ کر لی۔ لڑکی، میں اور اس کے تمام ساتھی دوڑ کر جیپ میں سوار ہو گئے تھے اور جیپ اچھلتی ہوئی ایک جانب دوڑنے لگی تھی۔ یہ کارروائی حواس باختہ کر دینے والی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ہوا۔ سٹین گنے سنبھالے لڑکی اور اس کے ساتھی جیپ کے مختلف حصوں میں تعینات تھے اور ان کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لینا چاہتے تھے۔ اس دوران ہم نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ میں اب اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لڑکی نے مجھ سے نگاہیں نہیں ملائی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھیوں سے میری کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ جیپ تقریباً پون گھنٹہ دوڑتی رہی اور پھر 8 یا 10 میل چلنے کے بعد ہم ایک آبادی میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ اب کافی حد تک مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنکھیں ملی تو وہ مسکرا دی۔ اس بستی کا نام تناب ہے اور یہاں ہماری پناہ گاہ موجود ہے، اس نے مجھے بتایا۔ جیپ آبادی میں داخل ہو گئی تھی۔ کچے پکے مکان چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ شدید دھوپ اور گرمی کی وجہ سے مکانات کے سامنے کے حصے سنسان نظر آ رہے تھے۔ جیپ پگڈنڈیوں سے گزرتی ہوئی بالآخر ایک سال خوردہ عمارت کے پاس پہنچ گئی جو کافی عرصے پہلے تعمیر کی گئی ہوگی، اور پھر وہ عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ اندر چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے سائے میں جیپ کھڑی کر دی گئی۔ وہ سب نیچے اتر آئے۔ آئیے مسٹر علی، لڑکی نے کہا اور میں خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ سٹین گن اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ ہم اندر داخل ہو کر ایک کمرے میں پہنچ گئے جو بہت ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، یا پھر یہ باہر کی گرمی یا تپش تھی جس کی وجہ سے یہ جگہ پرسکون لگ رہی تھی۔ کمرے میں معمولی سا فرنیچر سجا ہوا تھا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہاں ہم پوری طرح محفوظ ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو اس کی اطلاع بہت پہلے ہمیں مل جائے گی۔ وہ غسل خانہ ہے، غسل کرنا چاہیں تو غسل کر لیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سٹین گن ایک طرف رکھی اور غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ میں نے غسل کیا اور تازہ دم ہو کر باہر نکل آیا۔ اس کمرے میں اب کوئی موجود نہیں تھا۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ واقعات اس قدر تیزی سے پیش آئے تھے کہ میرا ذہن ابھی تک اس سب صورتحال کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا تھا اور میں شدید حیرت کا شکار تھا۔ یہ لڑکی تو آفیسر کے بیان کے مطابق کسی معزز یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لڑکی اندر آئی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آئیے کھانا کھا لیا جائے، کھانا تیار ہے۔ میں مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکی کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا
जहां एक मेज पर बर्तन सजे हुए थे। कोई और वहां मौजूद नहीं था। लड़की ने एक कुर्सी खुद के लिए खिसकाई और दूसरी मेरे लिए। इसके बाद वो बैठ गई। दूसरे लोग? मैंने सवाल किया। वो सब मसरूफ हैं, आप शुरू कीजिए, वो बोली और मैंने बेतकल्फी से खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिए। लड़की भी मेरे साथ शरीक हो गई थी। खाने के दौरान उसने कहा, मुझे इंतहाई अफसोस है कि तलाशी बिस्यार के बावजूद मैं आपका सुराग ना पा सकी और अरसा दराज तक आपको इन मुश्किलात का शिकार होना पड़ा। अगर आप मुनासिब समझे तो खाने के दौरान ही मेरी हैरत दूर कर दें और अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम शहनाज मरजूका है और खुदा के फजल से मैं फलस्तीनी हूँ। लड़की ने जवाब दिया, और आपके साथी? सब के सब फलस्तीनी हैं। हम लोग बेस बदल कर आपकी तलाश में सरगर्दां थे। मुझे मखसूस राय से आपके बारे में इतलात मिली थी। दरअसल आपको हम उस वक्त पा सके जब आप गिरफ्तार हो चुके थे, और इसके बाद से हम लोग मुसलसल इस ताक में लगे हुए थे कि कब कोई ऐसा मौका हाथ आए कि आपको रिहा कराया जाए। यही हमारी जिम्मेदारी थी। बड़ी हैरतनाक बात है, फौजी अफसर ने आपको मिस मोरलिना की हैसियत से कैसे तस्लीम कर लिया? इसलिए कि वो सिर्फ उस खानदान के बारे में जानता था, उसने खानदान के अफराद को देखा नहीं था, जबकि हमें इस खानदान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल थी। क्या आपके चेहरे पर मेकअप है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं महसूस की गई थी। जरूरत होती तो ये भी कर लिया जाता। ट्रेन का वो कंपार्टमेंट आपने रिजर्व कराया था? हाँ, सारी कार्रवाइयां हंगामी थी। भर तौर आपको रिहा कराना था। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने मुझे हैरान कर दिया है। मेरे तो तस्वुर में भी नहीं था कि आप हम में से एक हो सकती हैं। शुक्रिया, लड़की ने आहिस्ता से कहा। इस दौरान हम खाने में मसरूफ रहे थे। खाने के बाद हमने कॉफी पी और इसके बाद उठकर उस कमरे में आ गए जहां हम लोग पहले पहुंचे थे। उसने मुझे आराम करने का मशवरा देते हुए कहा, अगर आप सोना चाहें तो इत्मीनान से सो जाइए, अब कोई खतरा नहीं है। अगर हमारी तलाश शुरू की गई होगी तो वो दूसरे ही इलाकों में होगी, इस तरफ का ध्यान उन्हें नहीं होगा। यहाँ आप किसी गोरेला तंजीम से वाबस्ता हैं? हाँ, यही समझ लीजिए। ट्रेन कैसे रुकी थी? रेलवे लाइन पर दरख्तों के तने डाल दिए गए थे, इसलिए ड्राइवर को ट्रेन रोकना पड़ी। ये काम किसने किया? मैंने सवाल किया। जीप के उस ड्राइवर ने जो वहाँ हमारा इंतजार कर रहा था। वो जगह हमने पहले से मुकर्रर कर ली थी, क्योंकि वहाँ से खासी दूर तक कोई स्टेशन नहीं है। क्या आपको ये बात बता दी गई थी कि मैं कहाँ मिल सकूंगा या मेरा मिशन क्या है? हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि कौन क्या कर रहा है। हमारे लिए बस इतना ही काफी होता है कि हमें हेडक्वार्टर से हुक्म मिल जाए और ये मालूम हो जाए कि किस सिलसिले में क्या करना है। आपकी निशानदही कर दी गई थी और ये जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी गई थी कि हम आपको इसराइलियों के पंजे से रिहा कराएं। हमारा ग्रुप तकरीबन 30 अफराद पर मुश्तमिल है, मगर ये काम सिर्फ हम 5 अफराद के सुपुर्द किया गया था और खुदा का शुक्र है कि हम इसे अंजाम देने में कामयाब हो गए। इसके बाद क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। इस बस्ती में रुककर हम दानिश रिमजी का इंतजार करेंगे। वो बैरूत से राब्ता कायम किए हुए है। नया प्रोग्राम वही बनाएगा। उसे किस तरह मालूम होगा कि आप इस मरहले में कामयाब हो गए हैं? शहनाज मरजूका मुस्कुरा दी, फिर बोली, हम लोग एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। वो जानता है कि मैं नाकाम नहीं रहूंगी। जिस कदर जल्द मुमकिन हो मुझे बैरूत पहुंचा दो। मैं एक अहम मकसद से यहाँ आया था और इसके बारे में हेडक्वार्टर को पैगाम देना चाहता हूँ। हमारी यही कोशिश है, लेकिन हम यहाँ इतने बाइख्तियार नहीं कि फौरी तौर पर जो चाहे कर गुजरे। इसराइल में आप हमारी मजबूरियों को समझ सकते हैं। बस्ती के इस मकान में 3 दिन गुजर गए थे। कोई तकलीफ नहीं थी, हर चीज मौजूद थी, उम्दा खाना और आराम। इन 3 दिनों में मैंने सारी थकन उतार ली थी। शहनाज बहुत दिलचस्प शख्सियत की मालिक और एक सरगर्म फलस्तीनी थी। उसने मुझसे मेरे बारे में मजीद तफसील नहीं पूछी थी। एक शाम चाय के दौरान मैंने उससे ये सवाल किया तो वो संजीदा होकर बोली, हमें उसूली तौर पर एक दूसरे के बारे में खोज नहीं करनी चाहिए। यूं भी हम सब कुछ तो जानते हैं। सब कुछ? हाँ, तुम मेरे बारे में ये बात नहीं जानते कि हम अपने वतन के हुसूल के लिए कोशां हैं और सरों पर कफन बांध कर मैदान में आ गए हैं। उसने रंजीदा लहजे में कहा, सॉरी शहनाज, आपकी बात दुरुस्त है। यही मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ अली, और बस इतना जानना ही बहुत है। इसके बाद मैंने उससे इस मौजू पर बात नहीं की। 5वें दिन हमारे दरमियान एक सुते हुए चेहरे वाले दराज कामत शख्स का इजाफा हो गया। स्पॉट चेहरे और जर्द आंखों वाले इस शख्स में कोई कशिश नहीं थी और उससे गुफ्तगू करना भी नागवार खातिर था। यह दानिश रिमजी था। आपसे मिलकर मुसरत हुई मिस्टर अली। उसका लहजा भी उसके बेतासुर चेहरे की मानी था। हम बेचैनी से आपके मुंतजिर थे। मैंने कहा, मैंने वक्त से पहले आना मुनासिब ना समझा। आपको यकीन था कि हम बाफियत यहाँ पहुंच चुके हैं? मैंने सवाल किया।
शहनाज मरज़ूका ने शायद अपना मुकम्मल तारुफ आपसे नहीं कराया। वो एक ग्रेड की खातून है और जो काम उनके सुपुर्द होता है उसकी तकमील का हमें यकीन होता है। खूब, बड़ी मुसरत की बात है कि आप लोग एक दूसरे पर इस कदर एतमाद करते हैं। मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अब मुझे आइंदा का प्रोग्राम बताइए। सूरत हाल जिस कदर खतरनाक हो गई है आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते मिस्टर अली। हम लोग एक दूसरे के मशागिल की खोज में नहीं रहते, लेकिन आपके बारे में प्रोग्राम तरतीब देते हुए खासी तफसीलात मालूम हो गई। मिस्टर आकिल तवार्द उनकी कैद में हलाक हो चुके हैं। मार्शल किहान का ख्याल है कि आपके पास इसराइल के एटमी मंसूबे की तफसीलात मौजूद हैं और वो किसी कीमत पर आपको इसराइल से बाहर नहीं जाने देना चाहता। इस मकसद के लिए उसने जो कुछ किया है वो काबिल तारीफ भी है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी। मार्शल किहान कौन है? मैंने पूछा। इसराइली सीक्रेट सर्विस का एक शैतानी जहन। उसने ऐसे इंतजामात किए हैं कि चींटी भी नजर में आए बगैर इसराइली सरहदों को उबूर न कर सके। फिदाइन के बहुत से मंसूबे इसी वजह से मुतासिर हुए हैं। गोया मेरा भी यहाँ से निकलना मुश्किल है। ये काम अगर 10 घंटे के अंदर ना हो सका तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। क्या मतलब? आपको 10 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाना है, लेकिन आपकी मंजिल शाम, लबनान या उर्दन नहीं बल्कि मगरबी जर्मनी होगी। आपको बोन जाना होगा। वो क्यों? लुइस हार्बन नामी एक शख्स को मैंने अगवा किया है और इस वक्त वो मेरी कैद में है। उसके सारे कागजात भी मेरे पास हैं। उसकी यहाँ आमद बहुत पुरस्रार अंदाज में हुई है और हम ये नहीं जानते कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। लेकिन 10 घंटे के बाद उसे IL के एक तैयारे से बोन के लिए परवाज करना है। इस वक्त इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि आपके लिए मार्शल किहान जबरदस्त इंतजामात कर रहा है और हमें खतरा है कि बहुत जल्द वो इतने मजबूत जाल फैला देगा कि इस छोटे से मुल्क इसराइल से आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसराइली एजेंट किसी कीमत पर भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके एटमी राज फलस्तीनियों के हाथ लग जाएं। मैं मुतफक्किर अंदाज में दानिश रिमजी की शक्ल देख रहा था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन तुम कहते हो दानिश कि लुइस हार्बन के बारे में तुम भी कुछ नहीं जानते। हाँ, हमें फौरी तौर पर किसी ऐसे किरदार की जरूरत थी जो हमारे किसी काम आ सके और यही शख्स ऐसा नजर आया जिसके रूप में आपको इसराइल से बाहर निकाल दिया जाए। फर्ज करो मैं बोन पहुंच गया तो मुझे वहां जाकर क्या करना होगा? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं, बोन में आप अपने लिए जगह बनाएंगे। आपको वहां की करेंसी मुहैया कर दी जाएगी, कम से कम इस हद तक कि आप अपने इब्तदाई काम चला सकें। और इसके बाद मिस्टर अली यार खान, हम कोशिश करेंगे कि हम भी वहां पहुंच जाएं। उस वक्त तक आप जिस तरह भी मुमकिन हो वक्त गुजारें। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे वाकयात आपके साथ पेश आ जाएं जो आपके ख्याल में मशकूक हों तो आप अपना ये मेकअप तब्दील भी कर सकते हैं। बहरतौर बोन में आपको सिर्फ इतना वक्त गुजारना है कि हम वहां तक पहुंच जाएं। तुम लोगों के बारे में मुझे किस तरह मालूम होगा कि तुम वहां आ चुके हो? मैंने सवाल किया। इसके लिए हम कोई तरीका कार मुतय्यन कर लेते हैं। फर्ज कीजिए मैं अखबार में यानी बोन के किसी भी अंग्रेजी अखबार में ये इश्तिहार दे देता हूँ कि हार्सन ब्लोशर मिकाइल से फलां जगह मुलाकात कर ले, तो मुझे यकीन है कि आपको हमें तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारा वहां पहुंचना कब तक मुतवक्के होगा? इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिन का तयन कर लिया जाए। क्या इतनी करेंसी मेरे हवाले की जाएगी कि मैं 15 दिन आराम से वहां गुजार सकूं? इस सिलसिले में हम माजरत खा हैं। अगर ज्यादा करेंसी मुहैया भी कर दें तो आप इसे लेकर नहीं जा सकेंगे और खामखा मशकूक हो जाएंगे। मजीद करेंसी आपको वही किसी तरह हासिल करना होगी। क्या ये काम आपके लिए मुश्किल होगा? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने सिर्फ मालूम किया था तुमसे, अब बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। तो अब क्या प्रोग्राम है? बस अब से थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ से निकाल कर खुफिया तौर पर तिल अबीब ले जाया जाएगा। इस दौरान मैं आपका मेकअप किए देता हूँ। क्या तुम मेकअप का सामान लेकर आए हो? न सिर्फ मेकअप का सामान बल्कि लुइस हार्बन की मुख्तलिफ अंदाज की तस्वीरें भी। और उसकी आवाज के बारे में क्या किया जाए? मैंने पूछा। उसकी आवाज का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अगर आप आवाजों की नकल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बोन में जाकर आपको किसी से मिलना तो है नहीं, दानिश रिमजी ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मुझे इस सूरत हाल पर कोई एतराज नहीं था। इन लोगों ने अगर तमाम मामलात संभाल लिए थे और इस तरह मेरी जान बचाकर मुझे यहाँ तक ले आए थे तो फिर मेरा भी फर्ज था कि मैं उन पर भरोसा करूं। दानिश रिमजी एक माहिर मेकअप मैन था। उसने मेरे चेहरे की मुरम्मत शुरू कर दी। आधे घंटे के बाद अपने काम से फारिग होकर उसने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। इस दौरान शहनाज भी मेरे सामने ही बैठी रही थी और दिलचस्पी से मेरा चेहरा देखती रही थी। उस हसीन लड़की की कारकर्दगी को देखते हुए मैं उसकी इज्जत करने लगा था और फिर इस मुख्तसर अरसे में उसके और मेरे दरमियान खासी यगांगत भी पैदा हो गई थी।
پھر اسی رات ہم نے وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ دانش رمزی اپنے ساتھ ایک عمدہ قسم کی کار لے کر آیا تھا جس میں بیٹھ کر ہم چل پڑے۔ شہناز مرزوقہ ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی۔ کھلی چھت کی کار میں بڑے سکون سے سفر جاری رہا۔ راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، صرف تل ابیب میں داخل ہو کر ہمیں کچھ لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چالاک دانش رمزی نے تمام باتوں کا خیال رکھا تھا۔ اس نے اپنے اور میرے کاغذات ان لوگوں کو دکھائے اور ہمیں وہاں سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہم نے ایئرپورٹ کے نزدیک ہی ایک کینٹین میں وقت گزارا تھا۔ 10 گھنٹوں میں سے تقریباً 6.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب 3.5 گھنٹے کا مسئلہ تھا۔ دانش رمزی وہی کینٹین میں بیٹھا تقریباً 1.5 گھنٹے تک مجھے مختلف باتیں سمجھاتا رہا اور اس کے بعد وہ کچھ مزید انتظامات کرنے چلا گیا۔ میں کینٹین ہی میں بیٹھا رہا۔ میں ان کے منصوبے سے متاثر ہو کر بون روانہ ہونے کے لیے تیار تو ہو گیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ بون میں میری زندگی کس انداز میں گزرے گی۔ جس حیثیت سے میں وہاں جا رہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہاں پہنچ کر میں اپنا میک اپ اتار دوں اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، یا پھر یہی معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ لوئس ہاربن ہے کیا چیز؟ اس سے پہلے بھی میں اینڈریو کے میک اپ میں امریکہ سے لندن پہنچ چکا تھا، لیکن وہ تجربہ بعد میں میرے لیے خاصا تلخ ثابت ہوا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اینڈریو میرا دوست بن گیا تھا اور مجھے بہت سی مشکلات سے نکالنے کا باعث بھی بنا تھا۔ اب ایک بار پھر وہی تجربہ دہرایا جا رہا تھا اور میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار بھی تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب مجھے دانش رمزی نے خدا حافظ کہا اور میں اسے پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد امیگریشن ہال میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت ایئر ہوسٹس نے مجھے IL کے دیو ہیکل طیارے میں پہنچا دیا۔ طیارے میں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی سیٹ سنبھال لی۔ میرا ہم سفر ایک ادھیڑ عمر فربا جسم شخص تھا۔ اس کے بدن کا پھیلاؤ میری سیٹ تک تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی، اونگتا ہی رہا اور یہی بہتر بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بون پہنچنے کے بعد مجھے کس طرح وہاں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعی دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ مجھے کسی ایسی فلائٹ سے تل ابیب سے نکالیں جس پر ان لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو سکے۔ اگر یہ فلائٹ بیروت یا کسی ایسے ملک جاتی جہاں PLO کے کارکن موجود ہوتے تو یقینی طور پر اس فلائٹ سے سفر کرنے والے ایک ایک شخص پر نگاہ رکھی جاتی۔ ویسے میں نے ایئرپورٹ پر ایسی کوئی ہنگامی صورت نہیں دیکھی تھی جس سے دانش رمزی کی بات کی تصدیق ہوتی۔ ہاں، اگر بہت خفیہ انتظامات رہے ہوں تو بات دیگر تھی۔ سفر جاری رہا۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر طیارہ بون پہنچ گیا۔ پائلٹ روم سے بون کے موسم کے بارے میں بتایا جا رہا تھا جہاں اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا، سیڑھی لگ گئی اور مسافروں کو کسٹم ہاؤس تک لے جانے کے لیے خصوصی گاڑیوں کا بندوبست کر دیا گیا۔ کسٹم ہاؤس کے بڑے گیٹ سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک جوان لڑکی جس نے سنجیدہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے تھی، حیرت زدہ سا چہرہ بنائے میرے پاس پہنچ گئی۔ او میرے خدا، تم لوئس، یہ تم ہی ہو یا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ میں نے چونک کر لڑکی کو دیکھا اور پھر میرے ہونٹوں پر خواہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر میں کہوں تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں تو نہیں، ناممکن، لڑکی نے گردن جھٹک کر کہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی جلدی واپس آ گئے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ لوئس تم آؤ تو صحیح، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شاید تمہیں اس بات پر تعجب ہو کہ میں مسٹر گریس کو ابھی تھوڑی دیر قبل ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ساؤتھ افریقہ روانہ ہو گئے ہیں۔ خوب، اگر تم مجھے لوئس بنانے پر ہی تلی ہوئی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ناممکن، دیکھو مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ کیا تم لوئس ہاربن نہیں ہو؟ کمال ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں لوئس ہاربن بن جاؤں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو پھر آؤ کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا سا گیا تھا۔ لڑکی نے مجھے اسی نام سے پکارا تھا جس کے میک اپ میں میں یہاں آیا تھا، لیکن یہ کون ہے اور کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہونا ضروری تھا۔ شہناز یا دانش خود بھی لوئس ہاربن کو نہیں جانتے تھے۔ یہ ذرا سی الجھن کی بات تھی۔ بہرحال میں لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ سوچا دیکھوں گا اب جو کچھ بھی حالات پیش آئیں۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک خوبصورت سے ریستوران میں داخل ہو گئی جو ایئرپورٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ موسم کے لحاظ سے ریستوران میں موسیقی کا اہتمام تھا۔ مدھم روشنیاں ماحول کو پراسرار بنائے ہوئے تھی۔ ایک پرسکون گوشے میں ہم دونوں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر ویٹر کو بلا کر کافی طلب کر لی۔ تمہاری واپسی میرے لیے انتہائی حیرت ناک ہے۔ میں تو تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی لوئس۔ مثلاً، میں نے سوال کیا، مثلاً یہ کہ اب تم بون کبھی واپس نہیں آؤ گے۔
کیرٹ آج بھی تمہیں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اس نے البتہ ایک بار ضرور کہا تھا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن واپس بون ہی آؤ گے۔